ناظرین کرام، ہر طرح کے اسلامی تقریر، نعت جیسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامی ٹیکنیکل ورڈ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ مجھے بھی ہوگی، میری پاک بیویوں کو بھی ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کو بھی ہوگی، علی کو بھی تکلیف ہو جائے گی، حسن کو بھی تکلیف ہو جائے گی، اور اگر میں اپنے بیٹے کو دیتا ہوں تو تکلیف صرف مجھے ہوگی۔ فاطمہ تو بہن ہے، تکلیف اسے کم ہوگی، لیکن اگر میں حسین کو دے دیتا ہوں تو وہ بھی رنج میں آ جائے گی، میں بھی رنج میں رہوں گا، میں بھی ملال میں رہوں گا۔ اے لوگوں، میرے آقا فرماتے ہیں، اے جبرائیل، رب تبارک و تعالیٰ سے کہہ دیجئے کہ میں حسین کو قبول کرتا ہوں، ابراہیم کو دیتا ہوں، ابراہیم کو لے لیا جائے، حسین کو ہمیں دے دیا جائے۔ اے لوگوں، 3 روز کے اندر علماء بیان فرماتے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض سوسری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اے لوگوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، وہ حسین ہے جو اپنے بیٹے کو قربان کر کے اپنے نواسے کو میرے آقا بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے لوگوں، بچانے کے لیے میرے آقا نے بچا لیا ہے، لیکن جانتے ہیں جب لوٹ کر کے گھر پہ آئے ہیں تو ماں فاطمہ بول پڑتی ہے، اے حسین، آپ کے اوپر احسان آپ کے نانا کا ہے۔ بابا علی بول پڑتے ہیں، اے حسین، آپ کے اوپر احسان آپ کے نانا کا ہے۔ ابو بکر ابن قحافہ بول پڑتے ہیں، اے حسین، آپ کے اوپر احسان آپ کے نانا کا ہے۔ عمر بن خطاب بول پڑتے ہیں، اے حسین، آپ کے اوپر احسان آپ کے نانا کا ہے۔ طلحہ یہی کہہ رہے ہیں، زبیر یہی کہہ رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص یہی کہہ رہے ہیں، عثمان ذو النورین یہی کہہ رہے ہیں، اہل مدینہ یہی کہہ رہے ہیں، ابو ایوب انصاری یہی کہہ رہے ہیں، اہل مکہ یہی کہہ رہے ہیں، دنیا یہی کہہ رہی ہے، آج بھی تاریخ یہی کہہ رہی ہے۔ لیکن اے لوگوں، میرے آقا حسین سنتے رہے، 1 سال کے ہیں سن رہے ہیں، 5 سال کے ہوئے سن رہے ہیں، 10 سال کے ہوئے سن رہے ہیں، 20 سال کے ہوئے سن رہے ہیں، 30 سال کے ہو گئے، حسین سنتے رہے، اے حسین، آپ کے اوپر احسان آپ کے نانا کا ہے۔ 40 سال کی عمر ہو گئی ہے مگر میرے آقا حسین سن رہے ہیں، 50 سال کی عمر ہو گئی مگر میرے آقا حسین سن رہے ہیں، اے حسین، آپ کے اوپر احسان آپ کے نانا کا ہے۔ اے لوگوں، تاریخ کے اوراق شاہد ہے، 56 سال 4 ماہ 4 دن کے امام حسین ہوئے ہیں، کربلا معلیٰ پہنچے ہیں، اور کربلا میں پہنچنے کے بعد لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، دنیا والوں کو کہتے ہیں، اے دنیا والوں، آپ نے ہی کہا تھا، اے ابو بکر ابن قحافہ کی تربت اب حسین کی آواز سن لو، اے عثمان ذو النورین کی تربت اب حسین کی آواز سنو، اے فاروق اعظم کی تربت اب میری آواز سنو، اے دنیا کی روحو اب میری آواز سنو۔ میرے نانا نے ماما کو دے کر کے اپنے نواسے کو بچایا تھا، حسین کو بچایا تھا، ایک حسین کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا۔ دیکھو دیکھو، ارے ابراہیم فدیہ بنے ہیں حسین کے لیے، اب دیکھو دیکھو، اپنے نانا کی دین کے خاطر علی اکبر کی جوانی دے رہا ہو، قاسم کی جوانی دے رہا ہو، معصوم الاصغر کا بچپنا دے رہا ہو، عباس کے بازو دے رہا ہو، وہاب بن عبداللہ قلبی کی محبت دے رہا ہو۔ ارے دیکھو دیکھو، میرے نانا نے ایک کے بدلے میں ایک بچایا تھا، آج میں 72 دے کر کے اپنے نانا کے دین کو بچا رہا ہوں۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے، آئینے مشیت کا شناسہ عیسیٰ، جس کے قدموں میں وہ کوثر اور پیاسا عیسیٰ، اور کے فخر سے جھومے نہ رسول عربی تقدیر سے ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جگدے سوئے کربلا، جگدے سوئے کربلا، امام حسین، امام حسین، علی اکالا، علی اکالا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے عزیز اور دوستو، حسین بول پڑتے ہیں، اے دنیا والوں سنو، گواہ رہنا، گواہ رہنا، میرا ماما میرا فدیہ بنا ہے، لیکن دیکھو، میں اپنے نانا کے دین کی خاطر صرف تنہا نہیں بلکہ اپنے جانساروں کو لٹا رہا ہوں، اپنے جوان بیٹی کی جوانی دے رہا ہوں، سبحان اللہ، معصوم الاصغر کا بچپنا دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں، نبی جس سے محبت کرے وہ معمولی ہو سکتا ہے، معمولی ہو سکتا ہے، اور جس سے میرا نبی محبت کرے، قسم خدا کی رب تبارک و تعالیٰ بھی محبت کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ رحمان ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, تفسیر تو کیا گیا ہے بہت سے اندازوں میں, مفسرین کرام نے کیا ہے. کوئی یہ کہتا ہے بحر روم بحر فارس کے یہ سمندر ہے, جب یہ آپس میں ملتے ہیں اللہ نے اس میں ایک برزخ رکھا ہے, لیکن جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو اس سے لولو مرجان نکلتے ہیں. بس تم اپنے رب کے نعمتوں کو, تم کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. کوئی یہ کہتا ہے ایک زمینی دریا کا نام ہے, ایک آسمانی دریا کا نام ہے, جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو لولو اور مرجان نکلتے ہیں, یعنی ایک سفید موتی ایک لال موتی نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں ایک زمینی سمندر, زمینی دریا, آسمانی دریا سال میں ایک بار ملتے ہیں, جب ملتے ہیں تو اس سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں. بس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہوئے نظر آؤ گے. لیکن قربان جاؤ اے سنی خچر مسلمان ہو, آپ جس کا تذکرہ کر رہے ہو وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مصباحی برادران بیٹھے ہوئے ہیں, علم کے چٹان بیٹھے ہوئے ہیں, مرکزی دارالعلوم کے یہ استاد بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنے وقت کے علم کے پہاڑ اور چٹان ہے. لیکن جب تفسیر کرنے والے عشاق آتے ہیں تو سنو سنو, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں, ارے دونوں دریا سے مراد کوئی اور دریا نہیں ہے بلکہ ایک دریا سے مراد مولا کائنات ہے, اور ایک دریا سے مراد فاطمہ الزہرا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جگرے شہدائے کربلا, جگرے شہدائے کربلا, امام حسین, امام حسین. اور جو اس میں برزخ, جو دونوں دریا کو ملنے نہیں دیتے, آپس میں ملتے نہیں, اسی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اسی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اور سنو, جو دریا آپس میں ملتے ہیں اور جو موتی نکلتے ہیں, لولو اور مرجان, سفید موتی اور سرخ, اس سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو, جو دو دریا کا ذکر ہے وہ فاطمہ اور علی ہیں, اور جو برزخ کا ذکر ہے جو ملنے نہیں دیتے دونوں دریا کو آپس میں ملے ہوئے ہیں. علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ دونوں دریا کا جو پانی ایک دم ملا ہوا ساتھ ساتھ چلتے, لیکن یہ دونوں الگ الگ ہیں. سبحان اللہ. الگ الگ ہے, اور جو ملنے نہیں دیتا تاکہ ایک دوسرے پر حاوی ہو جائے, اسی کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جو اس سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں, انہی دونوں موتیوں کو حسن و حسین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آؤ, ارے ذرا فریب کے اینک کو ہٹاؤ اور ذرا بریلی کا سرما لگا کر اور بریلی والے کی عقیدت سے دیکھو تو قسم خدا کی پورے قرآن میں آپ کو جلوہ ہی جلوہ نظر آئے گا. ماشاء اللہ. آپ کو جلوہ ہی جلوہ نظر آئے گا. اے لوگوں کہاں جاؤ گے, اب کہاں جاؤ گے؟ قرآن پاک ہے, یہ مفسرین کرام بیان فرما رہے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے حسنین کریمین ہیں. اے لوگوں, میں اس لیے اس کو بیان کر دیا کہ لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب نے تو بیان تو کر ہی دیا تھا, آیت کو پڑھ دیا مگر اس پہ تذکرہ نہیں کیے. بس میں تھوڑا سا رکھا ہوں. اے لوگوں, کربلا کا موضوع اتنا وسیع موضوع ہے کہ اگر بولا جائے تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے مگر ختم ہونے والے نہیں ہیں. لیکن آؤ ذرا دیکھو, اب آپ کے دل میں جو کچھ ہو اسے سنبھال کے رکھیے گا, بچا کے رکھیے گا, اور اپنے دل کو صاف کر لیجئے, عقیدت کو صاف کر لیجئے, اور صاف کرنے کے بعد بیٹھیے. اس لیے کہ جب حسین اعظم کا فیضان برسا کرتا ہے نا, تو جانتے ہیں اس میں جب آپ نہائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مایوس ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو
ठुकरा दिया जाए, इसलिए संभाल करके बैठिएगा। आइए मैं बड़ी तेजी के साथ करबला के मैदान में लेके चलना चाहता हूँ। करबला के मैदान का खूनी मंजर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ए लोगों, आपको मालूम होना चाहिए कि 7 मुहर्रम हराम शरीफ से ही पानी पे पहरे लगा दिए गए हैं, नारे फरात पे पहरे लगा दिए गए। पानी बंद कर दिया जाए। किन के लिए पानी को बंद किया जाए? हुसैन आजम के लिए पानी बंद किया जाए, नबी के नवासे के लिए पानी बंद किया जाए, शहीद आजम के लिए पानी को बंद किया जाए। ए लोगों, अरे उस हुसैन के लिए पानी बंद किया जा रहा है जिसके बाबा की जब बात आई है और जब कुफारे मक्का ने जब मजाक उड़ाया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर कह करके मेरे नबी को खुशखबरी सुनाते हुए नजर आ रहा है। यानी फरमा रहा है, ए महबूब, हमने आपको खैर कसीर अता कर दिया। सुभान अल्लाह। जाने मेरे नबी को सिर्फ कौसर ही नहीं बल्कि मेरे नबी को खैर कसीर अता करता हुआ मेरा रब नजर आ रहा है। ये लोगों कहां कहां देखोगे उस हुसैन आजम पे पानी को बंद कर दिया गया है, लेकिन ये लोगों कैसे कैसे जानसारान है, कैसे कैसे हुसैन के गुलाम है, कैसे कैसे हुसैन के दीवाने हैं। आज हाल ये होता है, अगर मुकर्रिर साहब 10 मिनट अगर ज्यादा बोलते हैं, 10 मिनट ज्यादा नहीं, 10 मिनट, अब जो है लोगों का पेट फूलना शुरू हो जाता है और लोग घबराना शुरू कर देते हैं। मौलवी ने बड़ा देरी कर दिया यार। हालांकि बेचारा कोई गाना नहीं गाता, जितनी देर बोलेगा सवाब ही कमाएगा। आप जितनी देर बैठेंगे सवाब ही कमाएंगे। चाय की दुकान पे बैठकर 2 घंटा बकवास कर सकता है, लेकिन मस्जिद में बेचारा 5 मिनट मौलाना साहब की तकरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। ये कौम का हाल है, ये हमारे मुआशरे का हाल है। लेकिन देखो पानी किस पे बंद? उस नबी के हाथ में कौसर का जाम है जो कल कयामत के मैदान में हमें और आपको पिलाया जाएगा। उसके नवासे पे पानी को बंद कर दिया गया। सुभान आखिरी रात है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जानसारों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं, सुनो, तनाबें जोड़ दो और सब अंदर आ जाओ, करीब हो जाओ। सबको बैठाते हैं और कहते हैं, किंदीलें बुझा दो। लाइट को गुल कर दिया गया, बुझा दिया गया। इमाम हुसैन कहते हैं, मेरे जानसारों, तुम्हारे साथ भी मासूम मासूम बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तुम्हारी बीवियां साथ हैं। एक काम करो, ये मत सोचना कि मैं कयामत के मैदान में तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। कल कयामत के मैदान में नाना जान के सामने मैं गवाही दे करके तुम सबकी मग़फ़िरत कराऊंगा और जन्नत का परवाना दिलवाऊंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ए मेरे गुलामों, सुनो, रात की तारीकी है, न तुम मुझे देख पा रहे हो न मैं तुम्हें देख पा रहा हूं। धीरे से निकल सकते हो। तुम्हारी इन मोहब्बतों का शुक्रिया जो अब तक मेरे साथ खड़े रहे। सुनो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का खून बहे, मेरे वजह से किसी के बच्चे यतीम हो जाए, मेरे वजह से किसी की बीवी बेवा हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का सुहाग उजड़ जाए। इन लोगों, ये खिताब करने वाला कौन खिताब कर रहा है? मेरे नबी का नवासा हुसैन खिताब कर रहा है। खिताब करते हैं, मगर बाहर गुलामाने हुसैन आपके जुर्रतों को वसीम अख्तर सलाम करता है। सुभान अल्लाह। और ये गुलामाने मोहम्मद भी सलाम करते हैं। ए इमामे पाक, आप क्या समझ रहे हैं? हम इन कूफियों के तरह है, खत भी दे और जब जरूरत पड़े तो हम चेहरा फेर लें। ये हमसे नहीं हो सकता। जब तक हमारे जिस्म खून का एक कतरा भी बाकी है, आले मोहम्मद पे हम आँच नहीं आने देंगे। सुभान अल्लाह। अहले बैत अतहार पे हम मुसीबत नहीं आने देंगे। सुभान अल्लाह। हम आपके साथ साथ रहेंगे। ए लोगों, इमाम पाक बहुत समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं। इमाम पाक कहते हैं,
خیمے کے ارد گرد گڈھے کو کھود دیا جائے, آگ میں لگا دیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خیموں پہ حملہ کر دیں یہ یزیدی. 9 یہ 10 محرم کی رات ہے, امام پاک ہیں, شب جمعہ ہے, امام پاک خطاب کر چکے ہیں, بتا چکے ہیں, اور فجر کی اذان دینے والے حضرت علی اکبر ہیں, اذان دیے ہیں, فجر کی نماز ادا کی گئی ہے. اب کربلا کے میدان میں امام پاک نے خطبہ دیتے ہوئے اپنے سپاہیوں, اپنے جانساروں کو لگا دیے ہیں, لگ جاؤ, 22,000 کی فوج ہے, مگر اس کی پرواہ نہ کرنا, بلکہ تم اپنا سینہ سپر کر لو, اپنے سینوں کو کھول لو, اور کھولنے کے بعد آگے بڑھتے جاؤ, مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اے بنجاری پٹی کے سنی کے جرم مسلمانوں, وسیم اختر پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہے, کبھی بھی تعداد سے مذہب اسلام آگے نہیں بڑھا ہے, کبھی بھی فوج سے مذہب اسلام آگے نہیں بڑھا ہے. کہیں پر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ مسلمان 313 نظر آ رہے ہیں, مگر 1000 کی فوج کو دھول چٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اے لوگوں آؤ ذرا تاریخ کا مطالعہ کر لو تو وہ 11 جنگیں ایسی نظر آتی ہیں جس میں میرے آقا کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے موجود ہے, میرے آقا جس کے اندر میرے آقا کمانڈر ان چیف ہے, میرے آقا کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے موجود ہے, میرے آقا کی قیادت ہے, میرے آقا کی سربراہی ہے. ابوا طواف, بدر, احد, خندق, بنو قریظہ, خیبر, موتا, فتح مکہ, حنین, تبوک, 11 جنگوں میں میرے آقا کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے موجود ہے. لیکن کیا دیکھا گیا ہے, صحابہ کرام ہیں, بے یار و مددگار نظر آ رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی تلوار نہیں ہے, ان کے ساتھ کوئی نیزہ بھالا نہیں ہے, کم فوج ہے, اور کم لڑنے کے سامان ہیں, تیر بھی کم ہے, تلوار بھی کم ہے, نیزے بھی کم ہے. لیکن کیا دیکھا جا رہا ہے, جنگ بدر ہے, مسلمان فتح کر رہے ہیں, جنگ احد ہے, مسلمان فتح کر رہے ہیں, جنگ خیبر ہے, مسلمان فتح کر رہے ہیں, فتح مکہ ہے, مسلمان فتح کر رہے ہیں, حنین, تبوک ہے, مسلمانوں کی فتح نصرت ہو رہی ہے. اے لوگوں, ارے احساس کمتری کا شکار کیوں ہوتے ہو؟ ارے تاریخ کا مطالعہ کر لیا کرو, قسم خدا کی جب تم تاریخ کا مطالعہ کرو گے تو کبھی بھی احساس کمتری کے شکار نہیں ہو سکتے ہو. اے لوگوں, جب آپ کو احساس کمتری جب آپ کو ستا دے تو کسی اور کو یاد نہ کرو, بلکہ کربلا کے اس امام کو یاد کر لیا کرو. قسم خدا کی آپ کے قلب کو ٹھنڈک ملتی ہوئی نظر. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, علامہ مولانا وسیم اختر عزیزی زندہ باد, علامہ مولانا وسیم اختر عزیزی زندہ باد. میرے عزیز اور دوستو, اس لیے کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا. اے لوگوں آؤ ذرا دیکھو, اب کربلا کا وہ منظر ہے اور آخری رات ہے, امام پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے, امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اپنے خیمے والوں کو سمجھا رہے ہیں, کہیں اپنے بہن زینب کو سمجھا رہے ہیں, کہیں اپنی بیٹی سکینہ کو سمجھا رہے ہیں. اب سمجھاتے معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ حضرت شہر بانو کو سمجھا رہے ہیں, اے میری بیوی سن, ارے تم تو ملک ایران کی رہنے والی ہو, ایک بادشاہ گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہو, لیکن تو نے اس کو لات مار کر کے تو نے فقیری کو قبول کیا ہے, تجھے مبارک ہو. لیکن سنو, اب اگر تم جانا چاہتی تو جا سکتی ہو, اور اگر صبر و شکر کے ساتھ تم زندگی گزارنا چاہتی ہو تو گزار سکتی ہو. کوئی بات نہیں ہے. سمجھاتے معاملات یہ آئے ہیں کہ کربلا کے میدان کے لیے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں, اے میرے بیٹے چاچا, ذرا جا کر کے میدان کربلا کا محاسبہ کر لے, کہیں دشمن ہمارے خلاف کہیں کوئی چال تو نہیں چل رہے ہیں, ذرا جا کر کے میدان کربلا کا محاسبہ کر لے. اے لوگوں, جب میدان کربلا میں شفیع پیغمبر اترا ہے, شفیع مصطفیٰ گیا ہے, اور جانے کے بعد جب کربلا کا محاسبہ کر رہا ہے, اے لوگوں جب محاسبہ کرتے ہوئے گئے ہیں, دیکھتے ہوئے گئے ہیں, تو اسی کربلا کے بیچوں بیچ میں کیا دیکھ رہے ہیں, ایک عورت ہے جو اپنے چادروں سے کربلا کی مٹی کو بہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کربلا کی مٹی کو صاف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اے لوگوں, جب اتنا دیکھتے ہیں, بول پڑتے ہیں, اے عورت, رات کی تاریکی ہے, اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن رات کی تاریکی میں تم کیا کر رہی ہو؟ اے عورت, یہاں پہ تم کیا کر رہی ہو؟ کس چیز کو تم صاف کر رہی ہو, کس چیز کو ڈھونڈ رہی ہو؟ اے لوگوں, عورت بول پڑتی ہے, اے میرے بیٹے سن, میں یہاں کی مٹی کو صاف کر رہی ہوں, میں یہاں کی مٹی کو بہار رہی ہوں, یہاں کے کنکر کو ہٹا رہی ہوں. بول پڑتی ہے, بول پڑتی علی اکبر, اے صاف کرنے والی عورت, آخر تو کون ہے, یہاں کی مٹی کیوں صاف کر رہی ہے؟ تو اے لوگوں سنو, ارے اسی رات کی تاریکی میں آواز آتی ہے, اے میرے پوتے علی اکبر, ارے تو مجھ کو نہیں پہچانتا, ارے میں تیرے بابا حسین کی
माँ फातिमा हूँ, सुभान अल्लाह। ए लोगों इतना कहते हुए बोल पड़ते अली अकबर, ए दादी जान आप यहाँ पे करबला के मैदान में क्या कर रही हो? हज़रत फातिमा बोल पड़ती है, ए मेरे बेटे सुन ले, अरे ये वही मकाम है जहाँ पे मेरा बेटा हुसैन सजदा करेगा, और जब सजदा करेगा तो इसी मकाम पे यजीदी उसके सर को धड़ से अलग कर देंगे और नेज़े पे चढ़ा देंगे। तभी तो कहने वाले ने कहा था शब्बीर हक की शान दिखा कर चले गए, राहे खुदा में सब कुछ लुटा कर चले गए, मौके नेज़ा पे तिलावत अजीब थी, कुरान क्या है सबको पता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत देखो करबला के मैदान में मेरा अली अकबर गया है, क्या देख रहा है? हज़रत फातिमा ज़हरा करबला की मिट्टी को साफ कर रही है। ए लोगों अब 10वीं रात है, खत्म हुए हैं, फजर की नमाज पढ़ने के बाद अब करबला के लिए ऐलान, करबला के मैदान में जंग के लिए ऐलान हुआ है। ए हुसैन अब आ जाओ, मुकाबले के लिए आ जाओ। अब क्या देखा जा रहा है? कहीं पे वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी अपनी जानसारी को लुटाते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ये देखा जा रहा है हुर बिन रियाही है जो अपने आका के कदमों में। ए हुसैन मेरे वजह से आप यहाँ पे पहुंचे हैं, मुझे मालूम था कि ये सियासत है, लेकिन जब मैं देखा सियासत नहीं ये बगावत है, ये दुश्मनी है, यहाँ पे दुश्मनी निकाला जा रहा है। ए हुसैन मुझे माफ कर दिया जाए, मुझे माफ कर दिया जाए। अरे मेरा नाम हुर है, मैं दुनिया से आजाद था, मैं ये चाहता हूँ अब मैं जहन्नम से भी आजाद हो जाऊं। मेरे इमाम ने फरमाया था या हुर अंत हुर्रुम मिनन नार, ए हुर जा मैंने तुझको जहन्नम से आजाद। सुभान अल्लाह। वहाँ पे हुर की जानसारी है, काम आती है, वो भी जामे शहादत को पीते हैं। ए लोगों ये देखा जा रहा है वहाँ बिन अब्दुल्ला कल्बी है, वो भी जामे शहादत को पीते हैं। अब देखा ये जा रहा है हज़रत अब्बास के पास कट रहे हैं, अब ये देखा जा रहा है हज़रत कासिम की जवानी लुट रही है। ए लोगों अब ये भी देखा गया है, अब वही हज़रत इमाम अली मकाम का एक बेटा है जिसे दुनिया शबीह पैगंबर हज़रत अली अकबर के नाम से जानती है। ए लोगों अब जरा गौर कीजिएगा, वो अली अकबर हैं, अब कहाँ गए हैं? वो अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मेरा वक्त पूरा हो चुका है, 1 घंटा मैं बोल चुका हूँ। अब अगर आप लोग इजाजत दें तो पूरा कर लूँ वरना खत्म कर लूँ। इजाजत है? आप लोग हाथ उठा के बताइए कितने लोग जाएंगे? माशाअल्लाह ज़हनी एक्सीडेंट है, संभाल के बैठे, जरा जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन। ऐसे नहीं, हुसैनियों की तरह बोले या हुसैन, और वापस से या हुसैन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुने शबीह पैगंबर की बात आई है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिदाए मुबारक को अपने कमर में बांधते हैं, जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में लेते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु तस्लीम के अमामा शरीफ को सर पे सजाए हैं, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नेज़ा अपने हाथ में लिए हैं। बाबा जान अब्बास के बाजू कट गए, चचा अब्बास ने जामे शहादत को पी लिया है। बाबा जान हजरत कासिम ने भी जामे शहादत को पी लिया है। उनके बाप ने शहादत पाने से पहले अमानत के तौर पे आपके हाथ में दिया था। देने से पहले उन्होंने अपने बेटे के गले में ताबीज के तौर पे वसीयत डाल दिया था, ए हुसैन जब तुम मुसीबत में पड़ना तो सबसे पहले मेरे बेटे कासिम को सामने कर देना। उनके लिए तो रुक्का मिल गया, वसीयत मिल गई। ए बाबा जान मुझे आप इजाजत देते हैं, इतना सुनना था। 56 साल के हैं हुसैन, जवान बेटे की जवानी तड़प रही है शहादत के लिए। इमाम अली मकाम बोल पड़ते हैं, ए मेरे बेटे बता मैं किस मुंह से तुझे करबला के मैदान में जाने की इजाज़त दूँ? मैं कैसे तुझे भेजूँ करबला के मैदान में? मेरा क्या हक है? बचपने से लेकर के तुझे जवान तेरी फूफी ने किया है। इतना कहना था। हज़रत अली अकबर बोल पड़ते हैं, बाबा जान भूल मत कीजिएगा, अगर आपने इजाज़त नहीं दिया सुबह कयामत तक ये दुनिया आपको ताना देगी कि भतीजे को भेज दिया, भाइयों को भेज दिया, भाई को भेज दिया, सबने जामे शहादत पी लिया, अपने जवान बेटे को बचा लिया। ए बाबा जान हमें ताना नहीं सहना है, ताने से बचना है। बोल पड़ते हैं, बेटा हुसैन अपने कलेजे पे पत्थर रख करके तुझे करबला के मैदान में भेजेगा, लेकिन ए बेटे जा पहले अपनी फूफी जान से इजाज़त ले ले। ए लोगों हजरत ज़ैनब कभी हजरत कासिम को भेजी है,
कभी अपने भाई अब्बास को भेजी हैं, कभी अपने मासूम तो लालू को भेजी हैं, मगर कोई परवाह नहीं है, उनके पेशानी पे शिकन नहीं है। लेकिन जो ही जाकर के हजरत अली अकबर ने कहा है, ए फूफी जान, तेरे बुढ़ापे का सहारा जिसे तूने बड़े नाजो लाड से पाला था, वो अली अकबर करबला के मैदान में जाना चाहता है। ए लोगों, इतना सुनना था जैसे लगा ज़ैनब पे बिजली गिर गई हो। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फौरन गश खा के जमीन पे गिर जाती है। करबला के मैदान के अंदर जाने की इजाजत ले रहे हैं। हजरत ज़ैनब जमीन पे गिर गई। गिरना ही था, खेमे के अंदर कोहराम बर्पा हो गया है। हजरत शहर बानो भी करीब हो जाती है, हजरत लैला भी करीब हो जाती हैं। बोल पड़ती है पाक बीवियां, ए मेरे लाल अली अकबर क्या देखते हो? अपनी फूफी जान के चेहरे से अपना चेहरा मस कर दो। अरे तुझे शबीहे पैगंबर कहा जाता है, शबीहे मुस्तफा कहा जाता है। मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में जिस तरीके से तुझे उनका शबी कहा गया है, वैसे ही तेरे जिस्म से खुशबू भी फूटा करते हैं। अरे उस खुशबू से तेरी फूफी जान को होश आ जाएंगे। हजरत अली अकबर बोल पड़ते हैं, ए मेरी माँ भाई को, तेरा भाई जा रहा है, शहादत पीने के लिए जा रहा है। ए लोगों, इतना कहना था, झूले को छुड़ाए हैं। ए लोगों, वली भी शनासत, एक वली तू वली पहचानता है। ए लोगों, जब एक वली को वली पहचानता है तो ये बताओ क्या एक शहीद को शहीद नहीं पहचानता होगा? जरूर पहचानता होगा। ए लोगों, अरे वो घराना तो घराना है। अरे उस अली के घर का हर बच्चा शेर खुदा मालूम होता है। पैदाइशी, अरे उस पैदाइशी शेर खुदा मालूम होता है। अल्लाह अकबर कबीरा, हज़रत अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु झूले को छुड़ाए हैं। तब तक क्या देख रहे हैं? 6 माह का मासूम है, अपने जबान को बाहर करके ये एहसास दिला रहा है, ए मेरे भाई अली अकबर, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। ए मेरे भाई, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। लेकिन उस तेरा भाई तो जा रहा है, जब शहादत पीने के लिए जा रहा है, अब तो तुझे पानी नहीं पिला सकता। हाँ, इतना याद रख, अनकरीब तू भी जाम शहादत को पीने वाला है। ए मेरे भाई, अरे पानी पी करके क्या करेगा? शहादत के जाम को पी ले, कसम खुदा की तू मचलता रहेगा। सुभान अल्लाह। अब दोनों भाइयों में बातें हुई हैं। अब बातें करने के बाद आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ने के बाद गए हैं और जाकर के आगे बढ़ने के बाद बढ़े हैं और जाकर के अपने बीमार भाई ज़ैन आबदीन से मिल जाते हैं। ए मेरे भाई, ये बता, तेरा भाई मैदान कारज़ार में जा रहा, क्या तू इजाजत नहीं देगा जाने के लिए? ए लोगों, हजरत बीमार ज़ैन आबदीन है, बीमार करबला हैं, उठना चाह रहे हैं ताकि अपने भाई को गले से लगा करके करबला के मैदान में भेज दूं। लेकिन ए लोगों, कमजोरी का ये हाल है, नकाहत का ये हाल है कि हजरत ज़ैन आबदीन कांप रहे हैं, उनके जिस्म में कंपन है, उनके पैरों में कंपन है। कमजोरी और नकाहत इस कदर की बिस्तर से उठ नहीं पाए, धाड़े मार करके रोने लगे। ये कैसी अल्लाह की मदद है, ये कैसे मामलात है कि आज मैं अपने भाई से मुलाकात तक नहीं कर पाया। मेरा भाई जा रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है मेरा भाई मुलाकात नहीं कर पाएगा। अब मैं अपने भाई से मिल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं अपने भाई से मुलाकात नहीं कर पा रहा हूँ। ये लोग इतना कहते हुए फौरन अपने भाई के ऊपर लेट जाते हैं और सीने से सीने को मिला करके धाड़े मार करके रोना शुरू कर देते हैं। ये लोगों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने सीने पे, पीठ पे, पुष्ट पे हाथ फेरते हैं और उधर से यजीदी ये कह रहे हैं, हल मुबारक है कोई जो आए मुकाबले के लिए। ए हुसैन, क्या हुआ? अरे तुम्हारे जानसारों के बाजू शीर हो गए। अरे आते कौन मैदान कारज़ार में? इतना कहना था। अली अकबर बोल पड़ते हैं, बाबा जान, यजीदी ताने दे रहे हैं, उन भेड़ियों से जाकर के कह दीजिए, अरे अभी अली का शेर बबर मौजूद है, अभी अली का शेर मौजूद है, अभी आएगा और बफरे हुए शेर के ऊपर तुम्हारे ऊपर जरूर छपटेगा। घबराओ नहीं, अनकरीब अली अकबर आ रहा है, तुझे जहन्नम में पहुंचाने के लिए आ रहा है। इतना कहते हुए गए हैं और अपनी फूफी जान के पास पहुंचे हैं, अपनी फूफी जान के पास पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं, ए फूफी जान, अब मैं बढ़ रहा हूं, जा रहा हूं करबला के मैदान में। ए लोगों, अब गए, घोड़े पे जूं ही बैठे हैं। हज़रत इमाम हुसैन इशारा करते हैं, घोड़े पे बैठ जाते हैं। जब घोड़े पे बैठे हैं ना, तो जानते हो हज़रत सकीना, जिनकी उम्र 6 साल की है, आती हैं और आने के बाद अपने आंचल को फैला देती हैं और फैलाने के बाद कहती है, ए मेरे भाईजान, मैंने देखा है कि जब दूल्हा बनने वाला जब दूल्हा बना करता है तो उसकी बहनें अपने आंचलों को फैला करके
صدقہ و خیرات مانگا کرتی ہیں, بلائیں اتارا کرتی ہیں اور کچھ نیک لیا کرتی ہیں. اے میرے بھائی علی اکبر, تم ہی تو ایک جوان میرے بھائی ہو, تم ہی تو ایک دولہا بنے ہو. ارے اس بچی کو کیا معلوم تھا, ارے یہ دولہا بن کر کے کہیں اور نہیں جا رہا ہے, بلکہ یہ دولہا بنا ہے تو رب کے گھر کا دولہا بنا ہے. یہ دولہا بنا ہے کسی اور کے لیے نہیں, بلکہ دین مصطفیٰ کے لیے دولہا بنا ہے. یہ ایسا دولہا بنا ہے جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. ارے یہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں, انہیں مردہ نہ شمار کرنا, بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیتا ہے. تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کے بارے میں. اے لوگوں ذرا غور کر لینا, اب حضرت علی اکبر ہے جو ان کی بہن نے اپنے آنچل کو پھیلایا. اے میرے بھائی, ارے کچھ تو عطا کر دو اپنے بہن کو, اتنا کہنا تھا. حضرت علی اکبر ہیں, چاروں طرف دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد جب سوچتے ہیں تو حضرت علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جب وہ آنسو آئے تو وہ آنسو کے چند قطرے ہیں جو اپنے بہن کے آنچل میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے بہن لے اسے سنبھال کے رکھنا, تیرے بھائی کے پاس اس وقت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بول پڑتے ہیں میرے بھائی یہ کیا ہے, کیا یہی نیک ہے؟ بول پڑتے ہیں اکبر ہاں بہن یہی نیک ہے, اسی کو نیک کہتے ہیں. اے بہن اسے معمولی نہ سمجھنا, بلکہ اے بہن سکینہ اسے سنبھال کے رکھنا, حفاظت سے رکھنا. اور یہ آنسو معمولی آنسو نہیں ہے, بلکہ کل قیامت کے میدان میں نانا جان کے اونہگار امت کو بخشوانے میں کا سبحان اللہ سبحان غور کر لینا, ذرا غور کر لینا. حضرت علی اکبر ہیں, اب بڑھنا چاہ رہے ہیں, لیکن جو ہی بڑھ رہے ہیں مدینہ پاک کی جانب اپنے چہرے کو کیے ہیں اور کہنے کے بعد دھاڑے مار کر کے رونا شروع کر دیے ہیں. ساون بھادو کے طرح آنسو گر رہے ہیں. زینب بولتی ہے میرے لال کیا میری پرورش میں کوئی کمی رہ گئی تھی, کیا میں نے اپنے بھتیجے کو صحیح سے پالا نہیں تھا؟ حضرت شہر بانو بول پڑتی ہیں کیا میرے دودھ پلانے میں کوئی کمی رہ گئی, پرورش کرنے میں کوئی کمی رہ گئی؟ جو میرا بیٹا علی اکبر رو رہا ہے, جسے شبیہ پیغمبر دنیا کہتی ہے, شبیہ مصطفیٰ دنیا کہتی ہے, آج وہ علی اکبر رو رہا ہے. امام حسین بول پڑتے ہیں میرے بیٹے کیا 22,000 کی فوج کو دیکھ کر کے ڈر گئے؟ اتنا کہنا تھا. علی اکبر بول پڑتے ہیں اے بابا جان کیسی بات کرتے ہو, ارے جس کے اندر ارے شجاعت کا تاجدار حیدر کرار علی ابن ابی طالب کا خون موجود ہو, ارے اس علی کا خون موجود ہو جس کی تلوار چلے تو فرشتے کہے شاہ مرتا شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذل. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جگر شہدائے کربلا, جگر شہدائے کربلا, امام حسین, قرآن ہمارا, قرآن ہمارا, ایمان ہمارا, ایمان ہمارا, اسلام ہمارا, علی اکالت, علی اکالت, نعرہ تکبیر. امام علی اکبر بول پڑتے بابا جان حسین کا بیٹا ہوں, آپ کا لال ہوں, میں ان یزیدی بھیڑیوں سے ڈر جاؤں گا؟ بابا جان میں ان سے ڈر کے نہیں رو رہا ہوں, بلکہ اہل بیت کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتے ہیں, میں وہی سوچ کے رو رہا ہوں. حسین نے کہا بیٹے وعدہ خلافی کیا ہوئی؟ حضرت علی اکبر کہتے ہیں اے بابا جان اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم لوگوں نے مدینہ پاک کو خیر آباد کہا تھا, اور بہن سغرا نے جب ضد کی تھی آنے کے لیے تو میں کہا تھا اے بہن سغرا نہ گھبرا, ان قریب تیرا بھائی علی اکبر آئے گا اور تجھے اپنے ساتھ لے کر کے کوفہ جائے گا. میں 1 مہینے کا وعدہ کیا تھا لیکن 3 مہینے کا زمانہ ہو گیا, میں اپنی بہن سے جو وعدہ کیا تھا وعدہ پورا نہ کر سکا. اے بابا جان آج جو علی اکبر رو رہا ہے ان یزیدی بھیڑیوں کو دیکھ کر کے نہیں, بلکہ جو اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا اس وجہ سے رو رہا ہے. اے بابا جان اب تو میری ملاقات نہیں ہو پائے گی, اب کہہ دیجئے گا, وصیت کر دیجئے گا کہ اگر پھوپھی جان اگر مدینہ پاک جائیں تو کہہ دیں گی کہ جو میں نے وعدہ خلافی کیا تھا میری بہن سغرا معاف کر دے, اور کہہ دیجئے گا علی اکبر سے اب دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی بلکہ کل قیامت کے میدان میں نانا کے حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. سبحان اللہ. اب علی اکبر ہے, پھر سے آواز آتی حل من مبارک, ہے کوئی جو مقابلے کے لیے آئے؟ اے حسین کیا ہوا؟ تیرے چاہنے والوں
के बाजू शील हो गए। इतना कहना था, हजरत अली अकबर हैं, घोड़े पर सवार हुए हैं और चले हैं मैदान कारजार में। जब करबला के मैदान में जाकर के खड़े हुए हैं, जब जो ही यजीदियों ने देखा है कोहराम बर्पा हो गया है, अरे भागो भागो, मैदान को खाली करो, कौन है लड़ने वाला? ये तो मदीने पाक से मुस्तफा आ गए हैं, अरे ये तो वो नबी आए हैं जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ है, जिनका दीन है, जिनका इस्लाम है, जिनका हम कलमा पढ़ने वाले हैं, अरे वो तो नबी मदीने पाक से आ गए हैं, अरे वही नबी है या उनका शफी अली अकबर है। इतना कहना था, अली अकबर बोल पड़ते हैं, और यजीदियों भागते कहाँ हो? अरे भागते कहाँ हो? मैं मुस्तफा नहीं हूँ, अरे मैं तो शबीह मुस्तफा अली अकबर हूँ, अरे मैं मुस्तफा नहीं हूँ बल्कि मैं हुसैन का बेटा अली अकबर। सुभान अल्लाह। कहाँ जाते हो? आओ मुझसे मुकाबला के लिए। अल मुख्तसर खुतबा दिए हैं, खुतबे के साथ साथ इमाम हुसैन ने ललकारा, आओ यजीदियों आ जाओ मुकाबले के लिए। ए लोगों, किसी यजीदी भेड़िए के अंदर ये ताकत न थी जो शेर बबर के सामने जाकर के पंजा मिला सके। जब अली अकबर ने देखा कोई मुकाबले के लिए तैयार नहीं है, हजरत अली अकबर खुद ही मैदान कारजार में दौड़ जाते हैं और घोड़े को दौड़ाए हैं। कभी मैमना पे हमला कर रहे हैं, कभी मैसरा पे हमला कर रहे हैं, कभी कल्ब पे हमला कर रहे हैं, कई सौ भेड़ियों को काट डाला है। और ये लोगों, जब हजरत अली अकबर की तलवार चल रही है तो ऐसा लग रहा था जैसे अली अकबर की तलवार में सितारों ने जगह बना लिया हो, ऐसा लग रहा था जैसे चांद और सूरज ने मस्कन कर दिया हो, ऐसा लग रहा था जैसे फातिमा ज़हरा की रिदाए मुबारक उठ गई हो, ऐसा लगता था जैसे बाबा अली दुआ दे रहे हो, ऐसा लग रहा था जैसे मुस्तफा जाने रहमत मदीने पाक से आकर के करबला में दफ्तर शफ़क़त फेर रहे हो और आमीन आमीन कह रहे हो। ए लोगों, अरे जब मौलाए कायनात के उस पोते के जब तलवार चल रहे थे और जब मैदान कारजार में उतर करके आगे बढ़ा है तो कहने वाले ने कहा है कि शेर की आमद है, रन कांप रहा हो, रन एक तरफ चढ़के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा गौर कर लो, अब हुसैन का शहजादा गया है, काटा पीटा है और गाजर मूली की तरह काटते हुए जा रहा है, कोई मुकाबले के लिए नहीं आया। हजरत अली अकबर को प्यास की शिद्दत ने ढाल दिया, घोड़े को घुमाते हैं और जाते हैं मैदान करबला से निकल करके खेमे की तरफ। बाबा जान, बाबा जान, अगर लड़ने में कोई कोताही या कमी हो रही हो तो बता दिया जाए। नहीं मेरे लाल, तू तो लड़ रहा है ना तो बाबा की याद ताजा हो रही है। सुभान अल्लाह, तू लड़ रहा है ना तो खानवादे की याद ताजा हो रही है। ए मेरे लाल, बड़ा बेहतर लड़ रहा है। लेकिन हजरत अली अकबर बोल पड़ते हैं, ए बाबा जान, प्यास की शिद्दत ने इस कदर हमें तड़पा दिया है कि अब अली अकबर तलवार नहीं चला सकता। ए बाबा जान, अगर पानी के चंद घूंट मिल जाते तो मैं यजीदियत को बता देता कि हुसैनी घराना होता कैसा है, हुसैन के घर वाले होते कैसे हैं। ए बाबा जान, पानी के चंद घूंट मिल जाते। मौला हुसैन बोल पड़ते, ए मेरे बेटे, तो इसके अलावा जो कुछ भी मांगेगा मिल जाएगा, मगर सब पानी नहीं दे सकता। ए मेरे बेटे लिए पर सुन, जब मैं बचपने के आलम में था, जब मुझे प्यास सता दिया करती थी तो मेरे नाना जान अपने ज़बाने मुबारक को मेरे मुंह में डाल दिया करते थे और मैं ज़बाने मुस्तफ़ा को चूसा करता था, मेरी प्यास बुझाया करती थी। ए हुसैन, ए अली अकबर, सुन, अब वही हुसैन है, अब अपने ज़बान को तेरे मुंह में डालता है, ले चूस ले, ले चूस ले। ए लोगों, यहाँ पे उलमा बैठे हुए हैं, एक बात मैं कह के गुजर जाऊंगा, आज दुनिया बड़ी भूख रही है, ज़बान उसके पास से भूख ले, लेकिन इतना याद रख, कल क़यामत के मैदान में तुझे हिसाब देना है। लोग कह रहे हैं कि इमाम हुसैन हक पर नहीं थे, माज़अल्लाह। कोई ये कहता है औलियाए कराम मर करके मिट्टी में मिल गए, कुछ देते नहीं है, उनकी कब्रों के पास क्यों जाते हो, तो खुद ही मोहताज है। इन लोगों किताबों के अंदर आया है औलियाए कराम का हाल तो ये रहा है कि जब वो देने पर आए हैं, हज़रत जमालुद्दीन जमालुल औलिया हैं जिन्होंने अपने ज़बान को चुसा करके चंद मिनट में अपने एक खादिम को हाफिज़े कुरान बना दिया था। अरे ऐसे ऐसे वलिये कामिल गुजरे हैं कि अपने सीने को सीने से लगाया है तो उस सीने को इल्म का खजीना बना दिया है। तो इन लोगों, अरे जब गुलाम का ये हाल है तो जरा बताओ आका का हाल क्या होगा जब मेरे नबी ने, जब मेरे मुस्तफा ने हुसैन को चुसाया होगा तो हुसैन का इल्म का आलम क्या होगा, हुसैन के तकवे का आलम क्या होगा, हुसैन के करम और फैजान का आलम क्या होगा। तभी तो कहने वाले ने कहा, जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार
पड़ेगा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सहना पड़ेगा। अरे चुसाने वाला कौन था? मुस्तफा। चूसने वाले हुसैन। तो जरा बताओ हुसैन के तकवे का, हुसैन के पावर का अंदाजा कौन लगा सकता है? मेरे अजीज और दोस्तों, अब हजरत अली अकबर को ज़बान को चुसाए हैं और मैदान कारज़ार में भेजे हैं। गए हजरत अली अकबर फिर जंग कर रहे हैं, काटते गए, कई हजार यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा दिया है और पहुंचाने के बाद फिर आए हैं। ए बाबा जान, चंद घूंट पानी की मिल जाए तो मैं यजीदियत का तमाशा ये खत्म ही कर दूंगा जिंदगी भर के लिए। इतना कहना था। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, ए अली अकबर, ये रब को मंजूर नहीं है बल्कि रब को कुछ और मंजूर है। ए अली अकबर, देख तेरे दादा अली अपने दामन को फैलाकर तुझे याद कर रहे हैं। देख तेरी दादी फातिमा है, पानी लेकर के तुझे याद कर रही हैं। ए अली अकबर, जा मैं शहादत को पी ले, अपनी दादी के पास चला जाए। लोगों, अरे कौन बाप होगा जो अपने बेटे को इस कदर जामे शहादत के लिए भेजेगा? आज तो हम कहा करते बेटा जा रंडियों के सामने जाकर के नाच लेना, पैसे को फेंक लेना। वाह वाह, मेरा बेटा है, जाकर के उनके साथ नाचता है। मेरे बेटे ने क्या कमर को हिलाया है। अरे तू फिर तुम्हारी जिंदगी पर, तू फिर तुम्हारी जिंदगी पर लानत है, ऐसी जिंदगी पर। अरे बता, अब तेरा बेटा क्या गुलाम गौस बनेगा, गुलाम ख्वाजा बनेगा? अरे हाँ हाँ, तेरा बेटा बनेगा तो गुलाम डीजे बनेगा, गुलाम ऑर्केस्ट्रा बनेगा, गुलाम नचनिया बनेगा। कसम खुदा की, अगर तूने अपने बेटे को करबला वालों का पैगाम दिया होता तो अरे तेरा बेटा हुसैन तो नहीं बनता, गुलाम हुसैन जरूर बनता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह। मेरे अजीज और दोस्तों, और पैगाम देता कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। सुभान अल्लाह। पर गए हैं और जामे शहादत को पिया है, जालिमों ने घेर लिया, नरके में लिया है। हजरत अली अकबर पे तीरों की बारिश हो रही है, तीरों की बारिश हो रही है अली अकबर पर। और हजरत अली अकबर है जमीन पे गिर जाते हैं, आवाज दिया जाता है, ए अली अकबर, ए हुसैन, जवान बेटे का लाशा संभाल के ले जाओ। ए लोगों, इमाम हुसैन जाते हैं तो कहीं हजरत अली अकबर के हाथ को काटा जा रहा है, कहीं पैर को काटा जा रहा है, कहीं सर को काट करके इधर दौड़ाया जा रहा है, इधर फेंका जा रहा है। हजरत इमाम पाक कभी पैर की तरफ बढ़ रहे हैं, कभी हाथ को उठा रहे हैं, कभी सर को उठा रहे हैं और यजीदी परेशान करते हैं। तब हुसैनी शेर ने ललकारा इमाम अली मकाम ने, जब दहाड़ा है तब ये यजीदी छोड़ करके भागे हैं। जब भागे हैं इमाम अली मकाम है। ए लोगों, जरा बताओ, अरे 56 साल की उम्र में अपने जवान बेटे के जिस्मों के टुकड़ों टुकड़ों को संभाल रहा है और एक पोटरी में, एक गट्ठर में बांध रहा है, एक चादर में बांध रहा है। कलेजा रखते हो, जरा अपने सीने पे हाथ रख करके बताओ कि आपका जवान बेटा हो, मरा ही नहीं बल्कि उसको बोटी बोटी काट दिया गया हो, आपको उठाना पड़े तो आपके हालत क्या होंगे? ए हुसैन, आपकी शुजाअतों को सलाम ये दुनिया करती है। ए हुसैन, आपकी बहादुरी को सलाम ये दुनिया करती है। ए लोगों, इमाम अली मकाम है, तमाम गोश्तों को उठा रहे हैं और तमाम जिस्मों के टुकड़ों को उठा करके रख रहे हैं। ए लोगों, जब उठाए हैं और उठाने के बाद एक गट्ठर में बांधे हैं और बांधने के बाद इमाम अली मकाम उठाना चाह रहे हैं, मगर इन लोगों इमाम अली मकाम उठा नहीं पा रहे हैं। हजरत अली अकबर का लाशा उठने का नाम नहीं ले रहा है। पूछ पड़ते बेटा अली अकबर, अरे अब अपने बाप पे कितना जुल्म करेगा, अब तो उठ जा, कम से कम अपनी जगह को छोड़ दे। तो इन लोगों, अरे उसी गट्ठर से आवाज आती है, ए बाबा जान जरा सब्र कर लो, रुक जाओ, देखो ना दादी फातिमा आ रही है उठाने को, बाबा अली आ रहे हैं उठाने को, नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने पाक से आ रहे हैं उठाने को। ए बाबा जान रुक जा जरा, ये लोग भी आ जाए और मेरे लाशे को कांधा दे ले। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ तक बयान करने वाले बयान करते हैं 56 साल की उम्र है और हजरत इमाम अली मकाम की दाढ़ी पाक, ये जो रीशे मुबारक है ये स्याह है, काली है। करबला के मैदान में अली अकबर को भेजे हैं तो इमाम अली मकाम की रीशे मुबारक ये क्या है? काली है, काले नजर आ रहे हैं।